إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا شفيع السلام عليك يا مشفع السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا نبي التوبة السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك سيدنا محمدا عبده ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله إنا نتوجه بك لربنا في تيسير جميع أمورنا وفي قضاء حاجاتنا وفي شفاء أمراضنا وفي موتنا على الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة وبرؤية نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالنظر إلى وجهك الكريم اللهم شفعه فينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا
أعطنا محبتك معرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah menghimpunkan kita pada petang Jumaat yang penuh rahmat dan barakah ini untuk sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat daripada baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dengan kemuliaan kebesarannya pada hari Jumaat ini, kita akan membicara juga kepada hari ini kemuliaan dan kebesaran dan keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan kemuliaan dan keagungan dan kebesaran baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga akan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang dan setelah membicarakan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Dan kita juga telah membicarakan tentang kurnian Allah taala kepada umat ini, umat Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Dan kita telah sebutkan pada pelajaran yang lepas kemuliaan yang Allah limpahkan kepada umat ini di hari akhirat. Kita dah sebutkan dalam pelajaran yang lepas bahawa umat ini, umat Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat akan dijadikan sebagai saksi ke atas sekalian umat-umat yang dahulu. Saksi itu bagaimana? Iaitu apabila Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi, sudahkah kamu sampaikan dakwah? Mereka kata sudah. Maka ditanya kepada umatnya, adakah Nabi-Nabi sudah sampaikan dakwah pada kamu? Ada yang mengatakan belum, tidak ada pun. Maka ditanya kepada Nabi yang mengatakan sudah, siapa saksimu? Jawab para Nabi itu umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah, apakah kamu menyaksikan Nabi-Nabi ini telah sampaikan dakwah pada umatnya? Kita semua jawab ya. Dan ditanya kepada kita, bagaimana kamu tahu? Maka jawabnya kita semua bahawa ini sudah dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan telah pun disebutkan di dalam Al-Quran, wahyumu. Maka dengan itu kami percaya bahawa para Nabi semua dah sampaikan dakwahnya. Jadi begitulah kita menjadi saksi kepada umat-umat yang dahulu dan para nabinya, dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kita pula. Subhanallah, hebat dan besar dan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melimpah kepada kita pula, umatnya pun dah dijadikan kemuliaan menjadi saksi pada umat manusia seluruhnya. Dan kita juga telah menyebutkan antara kelebihannya lagi di yaumul akhirat umat ini, dengan kerana kelebihan bagi Nabi SAW, umat ini merupakan umat yang pertama yang akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Jadi selain daripada sebelum kita menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, kitalah umat yang pertama sekali yang akan dihisap, diperhitungkan di yaumul mahsyar. Dan kitalah umat yang pertama sekali yang akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Dan pada hari ini pula kita menyambung lagi di dalam membicarakan tentang azimu qadrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ambil pada buku ini. Buku ini membicarakan kemuliaan dan keagungannya darjatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Khalil bin Ibrahim Mullah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darajatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita dengan niat-niat tersebut. Ila hadratan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Kelebihan dan keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana melimpah kepada umatnya ialah kelebihan yang 87. Hum awwalu may yadkhulul jannah wa annaha muharramatun 'alan nasi hatta tadkhuluha hadhil ummah. Mereka umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah golongan yang pertama sekali yang memasuki syurga. Dan sesungguhnya syurga itu diharamkan ke atas manusia sebelum masuknya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan, tabarakallah ya. Mana mulianya umat ini sampai tidak boleh umat lain memasuki syurga sebelum umat ini yang memasuki syurga dahulu. Jadi begitulah kita umat yang akan dibangkitkan, yang pertama sekali akan dihisab, dan yang pertama sekali yang akan menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, dan yang pertama sekali yang akan memasuki syurga. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah, dengan keberkahan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kau telah kurniakan kami kelebihan yang sangat besar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi apabila bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kitalah yang masuk syurga, yang pertama iaitu daripada segi umat. Adapun daripada segi rasul yang masuk syurga pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita Rasulullah SAW masuk syurga, semua nabi-nabi yang lain tak boleh masuk syurga. Tunggu Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Itu dari segi peringkat nabi-nabi. Adapun daripada peringkat umat, maka daripada seluruh umat, maka umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW masuk syurga dahulu. Kalau sekiranya umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW belum masuk syurga, umat lain nanti dulu. Masya Allah. Padahal umat lain pun ada wali-wali juga, ada ulama-ulama, nanti dulu. Ini umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW masuk syurga dulu. Kalau yang salihin, umat Nabi SAW masuk syurga, yang kita kata yang tak masuk neraka lah. Ya, terus masuk syurga, masuk syurga, masuk syurga. Dah selesai, barulah umat yang lain daripada nabi-nabi dahulu, yang salihin, yang para wali-wali, ya, ulama-ulama dia yang baik-baik, masuklah syurga. Yang tak masuk neraka lah. Habis kalau umat Nabi SAW masuk neraka lah. Jadi yang mana masuk syurga ni, kita membicarakan yang masuk syurga. Ya, maka yang masuk syurga umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian umat-umat yang lain yang masuk syurga. Yang masuk neraka tu masuk neraka lah. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sujud untuk minta mereka dikeluarkan. Itu yang telah kita sebutkan juga dalam pelajaran kita dalam bab hari kiamat, ya. Itu kita dah sebutkan. Dan demikianlah daripada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula, ya. Siapa pula yang pertama masuk syurga? Daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita dah kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal masuk syurga. Tapi yang nombor one, siapa yang pertama sekali masuk syurga? Maka yang pertama sekali masuk syurga ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian barulah orang-orang fakir, miskin, sebelum orang-orang kaya yang ahli syurga. Jadi kalau ahli syurga tu ada terdiri pada orang fakir, miskin dan juga orang kaya, maka orang fakir, miskin lah masuk syurga dahulu sebelum orang kaya daripada ahli syurga masuk syurga. Kenapa? Kerana orang fakir, miskin, mereka tak ada apa nak dihisap. Mereka miskin kat dunia. Jadi orang miskin ni nampaknya di dunia ni macam kesian lah. Tapi mereka yang paling beruntung. Sebab mereka lah yang awal masuk syurga sebelum orang-orang kaya masuk syurga. Orang kaya kena hitung, kena tanya di mana kau ambil duit ni, bagaimana kau belanjakan. Orang miskin nak tanya apa? Allah Ta'ala tak bagi dia rezeki pun. Bagi pun sikit aja masuk dalam celah gigi saja, apalah yang ada. Allah nak tanya pun malu pada mereka. Itu sebab kita jangan pandang hina kepada orang miskin. Mereka ni adalah VVVIP besok di Yaumul Mahsyar kelak, ya. Itulah kelebihannya orang-orang miskin.
Jadi kalau kita berkawan dengan orang miskin ni, mudah-mudahan kita pun ditarik-tariklah. Ya Allah, inilah orang yang selalu bantu aku. Orang inilah selalu infak pada aku. Orang inilah selalu sedekah pada aku. Jadi mudah-mudahan dengan berkat doa mereka pun tarik kita pun dapat tompang-tompang syafaat mereka. Sebab tu kita kena rajin-rajinlah bersedekah, berkhairat, membantu orang fakir miskin semua. Itu bukan untuk kerana mereka, tapi kerana untuk kebaikan kita. Jadi bila kita bersedekah, berkhairat ni semua, sebenarnya kita terima kasih kepada orang miskin tu. Kerana apa? Kerana dengan adanya mereka, kita boleh bersedekah dan dapat pahala sedekah. Kalau semua orang dah kaya, semua orang dah tak ada lagi nak terima sedekah, tak adalah pahala sedekah. Nak bagi sedekah, tak apa cukup. Nak bagi sedekah, tak apa cukup. Rugi kita. Tapi bila ada orang susah ni, sebenarnya itu adalah peluang untuk kita pula nak buat amal ibadat yang dinamakan sedekah. Kerana pahala sedekah tu sangat-sangat besar sekali. Ya, begitulah ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nahnul akhirun wa nahnu sabiqun yaumal qiyamah." Kitalah umat yang akhir dan kitalah umat yang terdahulu, yang kehadapan sekali di yaumul qiyamah. Masya-Allah. Syukur padamu ya Allah. Jadi tak lamalah kita di padang mahsyar. Kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain di bawah matahari, Allah, kita matahari dunia sekarang pun kita dah tak tahu. Sekarang dunia makin lama makin panas lagi. Ya, global warming orang panggil kan. Dia batu, kita kata ais batunya di kutub utara selatan semua dah mula cair dah. Jadi kita ni di dunia dah tak tahan, macam mana lagi di umul mahsyar Allah. Tapi Allah pendekkan masa untuk kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan daripada hadis riwayat Imam Muslim sahaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah." Kamilah umat yang akhir dan umat yang pertama di yaumul kiamat. Akhir daripada zahir kita kat dunia ni, kita yang terakhir. Umat-umat Nabi-Nabi lain semua sudah habis dah. Barulah datang kita. Dan kemudian di hari akhirat, kita pula yang pertama sekali yang diuruskan. Wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah, kata Nabi. Dan kitalah orang yang pertama masuk syurga. Biadi annahum utul kitaba min qablina. Sedangkan mereka, umat-umat yang dahulu, mereka mendapat kitab lebih awal sebelum kita. Ialah kitab Taurat, Zabur, Injil, mereka dapat sebelum kita. Wa utinahu min ba'dihim. Sedangkan kami mendapat kitab, iaitu Al-Quran, selepas mereka. Tapi kita pula yang awal dihisab, awal yang masuk ke syurga. Alhamdulillah. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana." Allah Taala telah menyesatkan pertemuan dengan hari Jumaat kepada umat yang sebelum kami. Sebab hari Jumaat ni hari yang paling mulia dalam satu minggu. Hari yang paling mulia sekali daripada sebelumnya kita dijadikan, dan sebelum Nabi Adam AS dijadikan, Allah Ta'ala telah jadikan bilangan hari seminggu iaitu 7 hari, dan hari Jumaat itu yang paling mulia. Dan Allah sesatkan orang-orang yang sebelum kita ni nak cari hari yang paling mulia, tak jumpa. Maka bagi orang Yahudi, dia ambillah hari Sabtu. Bagi orang Nasrani, dia ambillah hari Ahad. Itulah mereka sangka hari paling mulia. Tetapi Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ya hari Jumaat. Alhamdulillah. Jadi kita umat terakhir, tapi dalam seminggu ibadat kita lah yang pertama. Lepas Jumaat baru Sabtu, lepas Sabtu baru Ahad. Nampak? Mereka datang awal sebelum kita, tapi mereka yang akhir dalam setiap minggu ibadat mereka, yang pertemuan mereka kepada Allah Ta'ala pada ibadat resmi mereka lah ya. Dan begitulah kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnul akhiru min ahli dunia." Kitalah the last umat di dunia ni. Tetapi awaluna yaumul qiyamah, tapi umat yang pertama sekali di yaumul kiamat, yang dihuruskan, yang diselesaikan, yang dihisapkan, ya sebelum dihisapkan semua makhluk-makhluk yang lain. Masya-Allah, itulah hadis sahih riwayat oleh Imam Muslim. Dan daripada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Al-jannatu hurrimat 'alal anbiya hatta adkhuluha." Syurga diharamkan atas sekalian nabi-nabi. Nanti nabi-nabi semua tak boleh masuk syurga nanti.
hatta adkhulaha, sampai akulah yang masuk syurga. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulal ummati, dan diharamkan atas semua umat, iaitu syurga diharamkan atas semua umat sehinggalah umat aku masuk dahulu. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah ya. Syukur pada Allah Taala. Jadi begitulah hadis riwayat Imam Tabarani dan dengan hasanat yang baik. Dan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna awwala man yadkhulul jannata min khalqillahi azza wajal?" Tahukah kamu siapakah dia orang yang pertama sekali masuk syurga daripada makhluk Allah Taala? Makhluk Allah yang ramai ni semua ni, siapa yang pertama masuk syurga? Maka sahabat-sahabat jawab, Allah wa Rasulu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahulah. Maka baginda menjawab, awwalu ma yadkhulul jannata min khalqillah fuqara'ul muhajirin. Orang yang pertama sekali masuk ke syurga daripada makhluk Allah ialah orang-orang fakir daripada kalangan muhajirin. Muhajirin orang yang berhijrah lah. Daripada Mekah pergi Madinah selas pinggang. Rumah tak ada, kita tak ada bawa apa-apa. Kekayaan semua mereka tinggalkan di Mekah dan mereka datang selas pinggang kerana Allah dan Rasul. Mereka hijrah ke Madinah Munawwarah. Mereka inilah orang-orang alladzina tusaddu bihimus sughur. Mereka lah orang-orang yang tak dipandang manusia, duduk di celah-celah bukit ataupun di tempat-tempat yang sunyi. Wa tuttaqa bihimul makari, dan mereka itu tertutup dengan kerana kesusahan mereka. Dan wa yamutu ahadum wa hajatu fi salri, mati sebagai mereka sedang hajat mereka masih dalam dada, tak tertunai lagi hajat-hajatnya. La yastati'u laha qada'a, tak dapat lagi nak menunaikan hajatnya. Kesian. Itulah dia orang-orang fakir miskin muhajirin. Tapi mereka lah orang yang pertama sekali masuk syurga. Subhanallah ya. Jadi orang muhajirin ni ramailah. Tetapi dalam ramai itu, yang muhajirin, yang fakir miskin, mereka lah yang pertama masuk ke syurga. Jadi begitulah dia, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya. Sesungguhnya orang fakir miskin daripada golongan muhajirin, mereka lah yang terlebih dahulu mengatasi, mendahului orang-orang kaya. Jadi orang kaya ni termasuk muhajirin, yang bukan muhajirin. Jadi orang kaya nanti dulu. Ni orang miskin dulu. Ni orang fakir-fakir dulu. Masuk syurga dulu. Allah yaumul qiyamah, ia masuk ke syurga. Dan beza antara orang fakir awal masuk syurga dengan orang yang muhajirin, yang ahli syurga masuk syurga, beza antara mereka tu 40 tahun. Allah, arba'ina kharifah, 40 tahun. Masya Allah. Kita ingat dah 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Masya Allah. Kita umur kita kat dunia 60 tahun, 70 tahun aja. Tapi 40 tahun di akhirat, satu hari di akhirat sama seperti kita kata 1000 tahun. Satu hari ke akhirat seperti 1000 tahun kat dunia. Jadi kalau 40 tahun tu lama betul. Itulah dia, Masya Allah ya. Itulah kelebihan orang fakir miskin. Allahu Akbar. Dan begitulah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril fa'arani babal jannah. Jibril telah datang pada aku dan melihatkan aku akan pintu syurga yang akan dimasuki oleh umatku. Jadi Nabi telah ditunjukkan, ini pintu syurga ini umat kau akan masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata, wadattu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilaih. Aku bercita-cita kalau boleh aku pun tak sama-sama dengan kau ya Rasulullah, nak tengok pintu syurga tu. Maka jawab Nabi SAW, amma innaka, adapun kau ya Abu Bakar, engkau lah orang yang pertama sekali masuk syurga daripada umatku. Masya Allah. Jadi kita sebut tadi muhajirin. Tapi daripada kalangan muhajirin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang the first person masuk ke syurga daripada kalangan umat. Daripada kalangan Nabi kita yang pertama. Tak ada siapa boleh masuk syurga sebelum Nabi kita SAW. Tetapi daripada kalangan umat, selepas Nabi kita masuk, barulah umat Nabi. Umat Nabi yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Memang Sayyidina Abu Bakar ni imannya sangat tinggi. Sebab itulah Nabi SAW menggambarkan
Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar di satu dacing dan ditimbang iman sekalian jin dan manusia, ia ditimbang di satu dacing, lagi berat lagi dacingnya iman Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, besar betul imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Itulah dia Allah Ta'ala pilih menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hijrah. Dan begitulah Nabi telah pilih dan lantik dia untuk menjadi pengganti Nabi untuk salat, menjadi imam sewaktu Nabi SAW dalam kesakitan sebelum kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, begitulah dia Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita wajah orang-orang yang masuk syurga. Yang pertama, golongan pertama masuk syurga, wajah mereka seperti bulan purnama, Masya Allah, bercahaya terang benerang, Masya Allah. Ataupun seperti cahayanya matahari, bersinar cahaya nur dia, Masya Allah. Kemudian lagi yang datang berikutnya, makin rendah lagi cahaya dia seperti bintang-bintang di langit. Begitulah seterusnya. Jadi maknanya golongan pertama ni yang masuk syurga ni memanglah golongan orang-orang yang salihin, yang abidin, yang taat, dan juga daripada kalangan muhajirin dan fuqara, Masya Allah. Dan daripada Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah qama thullatun minan nas yasuduna al-ufuq nuruhum kasyams." Apabila yaumul qiyamah, mana hari kiamatlah tu, maka berdirilah sepertiga daripada manusia memenuhi kaki satu kaki langit. Memenuhi yasuduna al-ufuq, kaki langit. Kemudian nuruhum kasyam, wajah mereka bercahaya seperti matahari. Masya Allah. Dan maka orang-orang pun berkata, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang dengan umatnya. Masya Allah. Jadi bila dikatakan gitu, orang semua berdiri nak tengok, ini siapa ni, siapa ni? Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Cahaya mereka seperti matahari. Kemudian begitulah pula, iaitu berdiri lagi satu kumpulan lagi, satu golongan umat lagi, berdiri di satu kaki langit lagi, tutup kaki langit yang lain pula. Masya Allah, banyaknya. Ini satu lagi. Kemudian dikatakan lagi, wajah-wajah mereka tu seperti bintang bulan, bintang-bintang purnama, berkelip-kelipan. Wah, orang-orang pun berkata, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun nak tengok lagi, siapa ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah, ya Allah, Allah maj'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan mereka itu, ya Rahman, dengan berkatnya hari Jumaat yang mulia ini, dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Beruntung tuan-tuan, kita dikurniakan Allah kelebihan ini tanpa kita minta pada Allah, padahal kita dalam perut ibu kita, dalam alam arwah, kita tak pernah berkata, ya Allah, keluarkan aku daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah. Tapi Allah anugerahkan kita. Maka ambillah anugerah ni dan kita jagalah baik-baik, ya. Jangan sampai kita mencemarkannya dengan dosa-dosa besar. Jangan sampai kita buat perkara yang tak baik. Jangan kita khianati orang. Jangan kita buat permusuhan. Dan jangan kita buat perkara-perkara yang Allah sudah larang. Syurga Allah Ta'ala kurniakan kita syurga dengan barakatnya Nabi. Bukan kerana kita yang baik, tapi berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kemudian manusia pun melihat-lihat, nak bercemburu lah. Tengok orang ramai ni, wah ini terang macam matahari, ini macam bulan, ini macam bintang wajah mereka. Wah, ini umat Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan, dikatakan, makna di tengah-tengah orang ramai itu disebut, ya Muhammad, ini adalah bagian kau. Wa hadza minni laka ya Muhammad. Ini aku punya hadiah untuk engkau pula. Mana Allah Ta'ala kurniakan umat ini kelebihannya, yang kecantikannya, ke wajah mereka, kerana hadiah Allah kepada Nabi SAW. Nak apa tu? Nak gembirakan Nabi kita SAW. Kerana nak gembirakan Nabi SAW, maka Allah indahkan, cantikkan umatnya dan pangkatkan darjat mereka itu dengan kerana nak gembirakan Nabi SAW. Sayangnya Allah pada Nabi kita, dan kita pula mendapat dia punya rahmat dan barakahnya. Itulah Allah Ta'ala firmankan, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
Nescaya Allah akan beri kepada engkau ya Muhammad hatta tarda, sehingga kau reda, sampai kau puas hati. Cukuplah ya Allah, aku reda. Allahu Akbar. Ya Rabbi lakal hamdu wa lakal syukru. Kemudian barulah diletakkan mizan, iaitu mizan tu mana tempat timbangan, dan barulah dikirakan perhitungan. Hadis riwayatkan oleh Imam Tabarani. Dan begitulah banyaklah hadis-hadis mengenai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah taala, inilah kita umat yang akhir tapi yang lebih awal keluarnya daripada bumi. Kita umat yang pertama keluar pada bumi, ya, di yaumul mahsyar. Dan kita yang pertama sekali yang akan berdiri di padang mahsyar sebelum umat yang lain berdiri. Dan kita lah yang pertama sekali yang akan duduk di bawah bayangan arasy Allah. Dan kita lah yang pertama sekali yang dikurniakan untuk menyelesaikan kita punya hisab perhitungan kita. Dan kita yang pertama sekali yang menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Dan kita yang pertama sekali yang masuk ke syurga. Dan syurga diharamkan di atas sekalian Nabi-Nabi sebelum masuknya Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan diharamkan syurga itu atas sekalian umat sebelum masuknya umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, Ya Allah, terima kasih Ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru atas sekalian nikmat yang kau beri pada kami dengan melahirkan kami dari kalangan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekalkanlah kami mati dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Dan berilah hidayat kepada anak cucu kami supaya semua mereka mati dalam iman, dalam Islam ya Allah. Janganlah kau jadikan mereka murtad, jangan kau jadikan mereka terkeluar pada agama Islam ya Allah. Kasihanilah kami dan mereka semua demi kemuliaan dan kebesaran dan keagungan Nabi kami Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan di antara keagungan kemuliaan yang Allah Ta'ala khususkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melimpah kepada umatnya, ialah bahawa umatnya itu hanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja yang boleh masuk ke syurga melalui pintu yang sebelah kanan daripada pintu syurga. Jadi syurga ada 8 pintu. Ya, neraka ada 7 pintu. Kenapa pula syurga lebih 1? Nak menunjukkan rahmat Allah melebihi daripada kemurkaan Allah. Allah nak tunjukkan rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya. Tapi ada satu pintu syurga khas umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang masuk. Umat lain tak boleh masuk. Nah, itulah dia kelebihannya, antara kelebihan umat ini. Jadi sebagaimana yang kita lihat bahawa segolongan daripada umat ini, mereka lah yang dimasuk syurga tanpa hisab. La hisab. Dan tidak ada perkiraan dan tak ada azab. Mereka masuk syurga daripada pintu sebelah kanan pintu syurga. Umat lain dan termasuk juga umat yang umat Nabi SAW yang diperhitungkan, yang dihisab, yang tak masuk dalam golongan yang pertama itu, kita pun akan masuk di beberapa pintu yang banyak berkongsi dengan umat-umat yang lain. Tapi yang umat Nabi SAW yang khas VIP, tak boleh nak cakap lagi lah. Dah tak ada lagi hitung-hitung, tak ada azab, terus masuk ke syurga. Mereka masuk daripada pintu syurga yang sebelah kanan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan Rasulullah SAW bersabda bahawa Nabi mengatakan, ana sayyidun nas yaumil qiyamah, aku adalah penghulu sekalian manusia yaumil qiyamah. Hadisnya panjanglah. Maka setelah itu Nabi mengatakan, fa'antaliku fa'ati tahtal arsh, aku pun pergilah ke bawah arasy dan aku pun sujudlah kepada Allah dan dibukakan kepadaku sebagaimana Allah bukakan, iaitu ilham, puji-pujian yang tak pernah diilhamkan kepada sesiapa sebelum aku dan selepas aku pun tak ada siapa yang akan dapatkannya. Pujian yang sangat cantik dan indah kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala pun berkatalah, ya Muhammad irfa' rasak, ya Muhammad angkat kepala engkau. Sal tu'tah, mintalah akan diberi. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat, akan diberikan syafaat.
Maka aku pun angkat kepalaku dan aku kata, Ya Rabbi ummati, ummati, ya Tuhanku, umatku, umatku. Masya Allah ya. Nabi ni dia punya sayang pada umatnya. Bukan kata kat dunia, sampai akhirat pun tak habis dia dengan ummati, ummati ya. Kalau kita umat Nabi tak ingat pada Nabi, tak tahu nak kata macam manalah ya. Maka maka dikatakan, ya Muhammad, adkhil jannata min ummatika man la hisaba alai min babil aiman. Masukkanlah umatmu yang tidak ada hisab, masuk daripada pintu syurga yang sebelah kanan. Daripada pintu syurga yang sebelah kanan. Dan yang lain daripada pintu syurga kanan ialah untuk mereka sekalian manusia dan mereka umat yang kena hisab pada umatmu. Itulah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sebagaimana kita dah sebutkan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memang kita katakan orang yang special, yang pertama sekali masuk ke syurga. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia adalah bukan kata satu pintu syurga. Tadi kita dah sebutkan masuk pintu syurga kanan. Bahkan semua pintu syurga memanggil-manggil nama Ya Abu Bakar Siddiq, Ya Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, mulianya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampaikan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, adakah seseorang daripada umat ini yang dipanggil oleh sekalian pintu syurga? Sayyidina Abu Bakar yang tanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am wa arju an takuna minhum." Ya, ada, dan aku harap engkaulah salah satu daripada mereka. Masya-Allah. Jadi semua pintu syurganya 8, semua panggil Ya Abu Bakar Siddiq, Ya Abu Bakar. Masya Allah. Namanya dipanggil-panggil oleh pintu-pintu syurga itu. Allahu Akbar. Sebab tu kita ni sahabat-sahabat Nabi ni kita kena muliakan ya. Jangan kita pandang rendah. Maaf kata ya, kalau sekiranya golongan fahaman Syiah mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Osman. Kenapa Ustaz? Kerana mereka menuduh 3 khalifah ni merampas kuasa Sayyidina Ali, yang sepatutnya Sayyidina Ali menjadi khalifah setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tak tahu apa hakikat sebenarnya, tapi mereka para sahabat lebih mengetahuinya. Tetapi nama demikian kita tahu setiap sahabat ada kemuliaan dan keagungannya. Tengok kita lihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mempunyai kelebihan yang luar biasa seperti yang baru kita dengarkan tadi. Dan di antara lagi kelebihan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala telah muliakan umat ini dengan kerana keberkahan, kemuliaan dan keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan bagi umat ini iaitu tebusan daripada umat-umat yang lain. Tebusan, makna tebusan tu menjadi ada pengganti untuk dia, untuk dimasukkan ke neraka. Oh, macam mana tu? Jadi kalau sekiranya ada umat ini yang akan dimasukkan ke neraka kerana dosa dia, Allah Ta'ala tebuskan, dia ambilkan satu orang daripada umat dahulu, ni sebagai gantian kau. Kau ni nak kena masuk syurga, tapi kerana kau ni orang yang umat Nabi SAW, dia ambil ganti daripada orang umat yang dahulu, ni kau gantikan tempat dia, masuklah ke neraka. Allahu Akbar. Tak adil ke Allah? Jawapannya adil. Kenapa? Kerana yang dimasukkan ke neraka itu pun ialah orang-orang yang tak beriman ya. Begitulah dia tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tebusan kepada umat ini yang berdosa, yang sudah kita katakan kena masuk neraka, digantikan mereka dengan tebusan daripada kalangan Nasrani dan Yahudi. Nasrani Yahudi daripada umat dahulu, dan juga umat ini yang di mana mereka beragama Yahudi dan Nasrani. Dan selain daripada mereka tu penyembah-penyembah berhala ya, daripada umat-umat yang dahulu. Jadi maupun mereka itu dijadikan tebusan untuk umat Islam, ataupun kerana untuk nak melepaskan umat Islam tu daripada dosa-dosanya. Umat Islam ada dosa, jadi nak masuk neraka. Jadi Allah gantikan ni Yahudi ni masuk neraka, gantikan si Ali ni, gantikan si Muhammad ni supaya tak masuk neraka. Begitulah digambarkan ya. Maka begitulah dia dalam hadis Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah
dafa'allahu azza wa jalla kulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar. Apabila yaumul qiyamah, maka Allah Ta'ala akan letakkan gantian kepada setiap Muslim. Dan Allah akan katakan, ini Yahudi, ini Nasrani, sebagai pengganti engkau daripada azab neraka. Oh, Masya Allah. Kita ni dah tentu-tentu kerana dosa-dosa kita, Allah gantikan ambil satu Yahudi, tutup dua tempat engkau. Jadi orang Islam ni selamat. Ni satu Nasrani, Allah. Kesian juga, tapi apa nak buat, itu pun dah takdir Allah, ya. Kat dunia mereka maaf kata, mereka menyangka mereka menyembah pada Tuhan yang satu, tapi mereka menyembah berbagai-bagai Tuhan atau memperduakan Tuhan, dan begitulah sebab yang lain-lain lagi, ya. Dalam riwayat yang lain pula daripada Rasulullah SAW bersabda, la yamutu rajulun muslimun illa adkhallahu Allah makanahu an-nar yahudiyan atau nasraniyan. Tidak mati seseorang muslim yang dimana, melainkan akan Allah Ta'ala gantikan tempat dia dalam neraka seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Yalah, itulah bagian kita ni, syukurlah. Sebab ini Allah Ta'ala bagi kita nikmat iman ni. Alhamdulillah, syukurlah pada Allah. Walaupun kita tak kaya, tak mewah, taklah millionaire, tapi kita dapat iman dan Islam ini nikmat paling besar sekali. Kalaulah na'udzubillah jadi Yahudi, Nasrani, jadi penyembah berhala yang tak menyembah pada Allah yang satu, Allah rugi. Dunia berapa lama nak hidup? 1000 tahun tak ada, 100 tahun pun tak ada. Bukan sepanjang-panjang kita hidup 80 tahun, 70 tahun dalam senang, dalam sakit, dalam susah. Orang yang tak beriman pun susah juga, tapi kesian. Dahlah susah dunia, akhirat pun susah lagi kerana tak ada iman Allah. Apa nak buat, itu semua bahagian masing-masing lah. Tapi kita ni syukurlah, sebab tu iman ni kita kena banyak-banyak bersyukur pada Allah. Sebab tu jangan kita ambil remeh dengan perintah-perintah Allah. Kalau sekira na'udzubillah Allah nak tarik iman tu, boleh sekali mata Allah boleh tarik. Dan ada juga sebahagian daripada orang-orang Islam, mak bapak baik-baik. Kadang-kadang mak bapak ustaz pun ada, tapi anak pula keluar agama Islam. Ada berlaku ni. Dalam sejarah moden ni, bukan kata sejarah zaman dulu, ada berlaku. Jadi kita ni syukurlah. Sebab tu jagalah anak-anak kita ni supaya beriman tu, jaga baik-baik. Semayang kena jaga, tutup aurat kena jaga, ya. Ni lebih-lebih lagi dengan zaman internet, mudah anak-anak ni baca-baca dalam internet, dia terpengaruh dengan agama ini, pengaruh agama ni Allah. Sebab tu kita jagalah baik-baik dan banyaklah doa pada Allah. Bimbing mereka salat berjemaah, baca Yasin, malam Jumaat kita baca zikir, baca wirid. Ikutlah, jangan kita biarkan kita sedap kita diri kita, tapi anak-anak terbiar tengok TV, tengok game dia. Padahal kita boleh ajak dia, hey, mari ni malam Jumaat, mari kita duduk dengan bapa, mari kita baca Yasin, mari kita semayang berjemaah. Boleh, kita kena arahkan mereka. Tak boleh ikut hal mereka. Sudahlah, mereka punya hal. Tak boleh. Sebab kita jadi ketua rumah tangga, kita mestilah memimpin dan membimbing mereka. Apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah perintah kita dan keluarga kita. Mana kita ni, mak bapak ni, kita sebagai ketua rumah tangga, bertanggungjawab. Ya, ustaz, budak-budak tu dah besar, dia orang kena dengar cakap. Tak apalah, usaha. Jangan kita biarkan dengan lepas tangan saja. Tak boleh, kita kena usaha, ya. Kenapakah mereka itu diletakkan begitu azab sebagai pengganti pula kepada orang Islam? Maka di sini Al-Imam Doktor ini menceritakan, zalika li'annam ahlul kitab, karena mereka ni ahlul kitab, Yahudi Nasrani ahlul kitab, dan mereka telah diambil janji untuk beriman dengan Rasulullah SAW dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Dah sebut dah nama Nabi SAW, dah sebut dah nama Muhammad, dah sebut dah Nabi akhir zaman bila datang akan beriman. Semua Nabi-Nabi telah diberitahu, tetapi mereka mungkir janji. Mereka tak mengikuti apa yang mereka telah diambil janji. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka ada ilmu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi SAW seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu ini Nabi Muhammad ini betul. Lakinnahum, tapi mereka kufur kepada Allah dan kufur pada Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka tahu dengan pengetahuan yang sempurna
dan mereka mengubahkan kitab-kitab mereka, tak nak tutupkan dia punya kebenarannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menuduh pula kepada nabi-nabi mereka pun mereka tuduh. Mereka mengatakan Nabi Nuh berzina dengan anaknya. Mereka mengatakan Nabi Isa tu anak haram. Mereka mengatakan Nabi Musa itu ada sakit sopak. Oh, macam-macam. Padahal nabi-nabi mereka pun mereka buatkan penganiayaan. Dan di antara mereka pula membunuh nabi-nabi mereka. Wa qatulu anbiya'ahum. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Dan mereka membuatkan tambahan-tambahan pula atas agama mereka. Agama kitab mereka tu mereka ada buat perubahan-perubahan. Sebab tu dia ada satu kitab tambahan daripada kitab Taurat mereka. Mereka letakkan kitab Talmud. Satu kitab lagi tambahan sebagai kononnya kitabnya suci, tapi itulah tulisan mereka. Dan mereka banyaklah dan mereka telah, maka dengan sebab itulah mereka berhak, memang orang kata memang sewajarnya untuk menerima azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik, wallahu alam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Dan yang antara lagi kelebihannya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ya Allah, ya Allah, banyaknya kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Saya rasa cukup sajalah untuk sampai situ saja. Jadi kita dah sebutkan 3 perkara pada petang ini kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertama, mereka akan masuk syurga. Golongan yang pertama masuk syurga sebelum umat-umat lain masuk syurga. Dan demikian juga kita dah sebutkan bahawa umat ini adalah merupakan umat pertama kita katakan yang menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, dan juga yang masuk syurga dan demikian juga dan juga yang masuk syurga pada pintu sebelah kanan masuk syurga pintu sebelah kanan. Dan Allah Ta'ala menjadikan umat ini ditebuskan, dilepaskan dari neraka dengan digantikan dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani atau penyembah-penyembah berhala daripada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah, kita syukurlah. Kita bukan nak mereka masuk neraka, tapi memang mereka pun berhak ataupun sudah wajar masuk neraka kerana mereka menyekutukan Allahu Rabbul Alamin, mengatakan Allah 2, 3 dan tak percaya pada Tuhan. Dan itu dah apa nak buat, mereka make their own choice. Mereka telah buat pilihan mereka. So mereka menerimalah apa yang mereka telah buat pilihan. Macam juga kat dunia, sudah ada undang-undang tapi dia nak mencuri. Dah ada undang-undang tapi dia nak menipu, dia pukul orang. Jadi terimalah balasan kat dunia, masuk penjara, kena rotan, kena sebat dan sebagainya. Dah tahu kenapa buat. Jadi begitulah dia. Wallahu alam. Ya tuan-tuan, kita berhentilah pada membicarakan berikutnya keagungan umat ini dengan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada hari Jumaat ini, hari yang penuh rahmat dan bahagia kepada mereka, lebih-lebih lagi yang banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan pada hari Jumaat banyakkan selawat, malam Jumaat, hari Jumaat. Dan hari Jumaatnya kelebihan ini dia berpanjangan sampai masuk maghrib, sampai masuk isyak, sampai masuk subuh, sampai masuk zuhur besok hari Sabtu. Panjangnya. Inilah kelebihan hari Jumaat Jadi hari Jumaat, apa-apa yang kelebihan pada siang hari ini, dia punya kelebihan tu berturut langsung sampai maghrib, sampai isyak, sampai tengah malam, sampai subuh, sampai zuhur. Jadi kalau sekiranya ada yang tertinggal amal-amal nak kita lakukan pada hari Jumaat ini, kita jangan lepaskan. Waktu lepas maghrib nanti kita buat, lepas isyak kita buat, tengah malam kita buat. Dan begitu juga berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, jangan kita kurang daripada 1000 kali selawat. Allah Ustaz banyak, tak ada banyak. Kita bercakap depan kita, kawan-kawan kita dengan WhatsApp kita, lebih daripada 1000 words kita dah keluarkan. Kalau kita duduk 1000 kali kita baca selawat, tak sampai 45 minit habis. Tapi kita duduk depan TV, depan surat khabar, kita boleh baca sampai 1 jam, 2 jam lagi. Jadi kita kena muhasabahlah diri kita. Ini masa umur kita sudah makin pendek dah. COVID-19 ni nak ingatkan kita, mati dah dekat dah, dunia nak habis dah. Jangan kamu sibuk dengan dunia lagi. Kita cari rezeki, cari nafkah, apa yang dapat syukur pada Allah. Tak perlulah kita nak tamak, nak lebih, nak apa, sudahlah. Dah kira nak dunia nak habis dah. Ibarat kata kalau sekiranya kita dah tahu umur kita ni lagi 10 hari atau lagi 1 tahun, takkanlah kita duk fikir-fikir lagi nak bisa sampai 20 tahun. Dah lagi 1 tahun aja aku nak mati. Dan ini kan pula kita tak tahu bila kita mati. Nah, kita pun dah berumur dah. Ada orang sangka umur dia sampai 60 tahun, umur 55 tahun dah meninggal.
Dan ini tak ada siapa dapat nafikan. Memang itulah kehendak Allah. Ya tuan-tuan yang nak bersedekah, nak berkhairat, jangan lepaskan peluang hari Jumaat. Semua ibadat digandakan 70 kali ganda hari Jumaat. Dan kalau kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, dia sampai direct pada Nabi. Kalau hari lain daripada hari Jumaat, disampaikan oleh malaikat. Nah, tapi kalau hari Jumaat, Allah sampaikan direct kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tahu siapa yang baca selawat tu, nama dia, bin dia, binti dia, semua Nabi tahu. Subhanallah. Itu kelebihan yang kita berselawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang telah memberikan wakaf untuk van di Madrasah Darul Hadis di Kedah, saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan. Kalau mereka nak derma lagi, memang masih lagi boleh, ya. Masih lagi ada kekurangannya. Dan begitu juga mereka nak derma untuk pembangunan madrasah yang sedang kita usahakan di negara miskin Kemboja, dan juga untuk fakir miskin di Kemboja atau di mana-mana, maka sangat-sangat dialu-alukan, ya. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal jariah kita di sisi Allah Ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi sampai sini saja untuk kita pada petang ini. Saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya kalau ada salah silap, kata bahasa saya yang kasar, yang tak sesusun, yang tak sempurna. Maaf saja banyak. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah, Allah SWT sembuhkan sakit saudara-saudara kita yang sedang sakit. Abdul Latif bin Harun, Hamidah Mahmud. Dan semoga Allah Ta'ala sembuhkannya Muhammad Saha bin Hian, Ruqayyah binti Ali Khan, Sa'du bin Alwi, Zina binti Mahmud, dan juga Hajar Salbiah binti Daing. Dan demikian juga semoga Allah Ta'ala sembuhkan sakit kita, adik-beradik kita, mak bapak kita, keluarga kita, sahabat anak kita, dan murid-murid yang masih mengikut dalam kita punya program online ni. Kalau ada yang berhajat minta doa, semoga Allah Ta'ala sembuhkan sakit-sakit mereka semua. Dan dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah hapuskan penyakit COVID-19 ni pada negara kita dan semua dengan negara jiran-jiran kita, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, di mana-mana umat Islam berada. Dan semoga Allah kembalikan umat Islam semua pada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan selamat kita semua ditemukan dengan Rasulullah SAW, mendapat minuman daripada telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini saja untuk kita pada petang ini. Dengan itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.